Welcome to Digital Learning, Department of Collegiate Education, first semester, BCom, paper Financial Accounting. First, myself, Chodappa R. Singh, Assistant Professor of Commerce, JFTC category. This is second unit under FA. First, that is Accounting for Consignment. So, in that Accounting for Consignment, we actually in last video we are discussing about important or legal or special terms. That is what we called pro forma invoice and account sales. 2 points already discussed in the last video. Then in this video, I discuss another 2 points related to important or common or legal terms or special terms. That is commission and advance. Therefore, pro forma invoice, account sales, and third one is commission, and fourth one is advance. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. What is commission? Commission is very important. It is what you call special terms which are used in the consignment, and this is payable by consignor to the consignee. Commission is payable by the consignor to the consignee. Actually, what is the sales is going on the basis of sales. So therefore, ordinary meaning of commission. It is a remuneration or reward payable by the consignor to the consignee for service rendered or for sale made by him is termed as commission. Very simple meaning. What is commission? ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. It is a remuneration ಅಥವಾ reward payable by the consignor. ಯಾರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? consignor ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? to the consignee ಗೆ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? for the service rendered ಅಂದ್ರೆ consignee ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ಕನ್ಸೈನಿ ಏನ್ ಸೇಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಕನ್ಸೈನಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. Therefore, the term commission is used in connection to the consignment. It denotes the remuneration of the consignee for selling the goods of the consignor. As it is said, there is no changes. This commission is generally calculated at the rate of fixed percentage on gross proceeds of the sales. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಷನ್. Therefore, commission meaning ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿವಿ. So, commission may be divided into two types. One is ordinary commission, another one is special commission. So, commission is a reward or commission is a remuneration payable by the consignor to the consignee for the service rendered or for the sale made by him. This is meaning. And in that commission, there are two types. One is the ordinary commission, other one is the special commission. What is ordinary commission? Same as usual, commission is nothing but ordinary commission. ಹಾಗಾಗಿ separate meaning ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Ordinary commission is paid by the consignor to the consignee when he is not responsible for any bad debt. Is called ordinary commission. It is a commission, it is a remuneration, a reward payable by consignor to the consignee. ಯಾವಾಗ when he is not responsible for the bad debts. Bad debt responsible ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಮಿಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕಮಿಷನ್? ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಮಿಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಂತ ಬರಬೇಕು? ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಟು ಕಮಿಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಮಿಷನ್. ಅಥವಾ ಎರಡನೇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಂಟು ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 10%, 15%, 20% ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ, ಸಪೋಸ್ 20,000 ಇಂಟು 20% ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 20% ಮೀನ್ಸ್ 100. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. Therefore, ordinary commission ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಂಟು ಕಮಿಷನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಹಾಕಬಹುದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದು ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಮಿಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಿಷನ್. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಎರಡು ವಿಧ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಿಷನ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡರ್ ಕಮಿಷನ್, ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡರ್ ಕಮಿಷನ್, ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡರ್ ಕಮಿಷನ್ ನೋಡೋಣ. What is del creditor commission? It is also very important for 2 months. What is del creditor commission? Del creditor commission is an extra commission. It is an extra commission. It is not ordinary commission. It is ordinary commission Allah. Very simple. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Del creditor commission is not an ordinary commission. It is a special commission paid by consignor to the consignee. It is extra commission allowed by consignor to the consignee. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ
on is guaranteeing the realization of debts in full. On is guaranteeing the realization of the debts in full means ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಭರವಸೆನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ನಾನು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ಸೈನರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಮಿಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೇಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಷನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೇಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗು, ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇದು ಮೀನ್ ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. Del credit commission is an extra commission paid by consignor to the consignee on is guaranteeing the realization of the debts in full. On is the point very important. On is guaranteeing the realization of the debts in full in connection with credit sale of goods on consignment. ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಡೇಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. therefore del credit commission is an extra commission paid by consignor to the consignee on is guaranteeing the realization of the debts in full. That is called del credit commission. Therefore goods may be sold by the consignee either for cash or credit. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅವನು ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ consignor. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. when the goods are sold on credit, the consignor will be guaranteed that they will be duly paid for, and that he will be liable to the indemnity of the consignor for all the debts. In such cases, consignor pay consignee an extra commission for this guarantee. That extra commission is called a del credit commission. Already ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ಸೈನಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ನಾನೇ ಹೊರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಮಿಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಷನ್. ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫುಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೊಡೋದಿದು. ದೆನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೇಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಡ್ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನಿ ಟು ಬೇರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಇದು ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಮಿಷನ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನಿ ಟು ಬೇರ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪೇ ಡೇಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮಿಷನ್ then entire responsibility of credit sales and collection from debtors belongs to consignor. Suppose consignor del credit commission ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫುಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕನ್ಸೈನರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ del credit commission? del credit commission DCC means del credit commission ಅಂತ ಅರ್ಥ. del credit commission is called total sales, first total sales into percentage of del credit commission. del credit commission ಸಪರೇಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಂಟು del credit commission ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇದು another one, first special what called commission, and ಎರಡನೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಿಷನ್ overriding commission. Overriding commission is also extra commission or additional commission allowed by the consignor to the consignee to promote the sales at higher price than specified or to encourage the consignee to put hard work in introducing a new product in the market. ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನೇ. ಯಾವುದು? del credit commission ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನೇ, ಓವರ್ರೈಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಮಿಷನ್. ಆದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದರ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸೈನಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನು? ಈ ಓವರ್ರೈಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ it is also extra commission paid by consignor to the consignee. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ to promote the sales at higher price than the specified. means ಕನ್ಸೈನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 10 ರೂಪಾಯಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, 10 ರೂಪಾಯಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಕನ್ಸೈನರ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನರ್ ಅದನ್ನ 15 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಅವನು ಹೈಯರ್ ದನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ವೈ the overriding commission is given ಅಂತಂದ ಇದನ್ನ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. what is the main object to provide overriding commission ಅಂತ ಇದನ್ನ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೂರಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. what is overriding commission, why the overriding commission is given,
ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲೌಡ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸೈನರ್ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್. ಇದಿರಲೇಬೇಕು. ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಥವಾ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದ ಕನ್ಸೈನಿ ಟು ಪುಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಮೋಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಂಡ್ ಅಥವಾ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದ ಕನ್ಸೈನಿ ಟು ಪುಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. This is meaning, very simple meaning. Idu 100% 2 marks, very important. Therefore, overriding commission is an extra commission allowed by the consignor to the consignee in addition to the normal commission. ಮಾಮೂಲಿ normal commission ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. Therefore, such additional condition what called ಇದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ 3 ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ when overriding commission is given ಅಥವಾ what are the conditions are followed ಅಂದಾಗ ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It to provide additional incentive by the consignor to the consignor to the consignee for the purpose of introducing the new product in the market. New product ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು. And to provide incentive for the supervising the performance of other agents in the particular area. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು ಇದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. To provide this type of incentive means overriding commission for ensuring that goods are sold by consignee at highest possible price, higher than the specified price. Specified price ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ at what circumstances the what you called overriding commission is given by consignor to the consignee ಅಂದಾಗ ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. It is provided by consignor to the consignee because of ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ the goods which are sold by consignee at highest possible price ಒಂದು, the what called to look after the services supervising the performance of other agents in the particular area ಎರಡನೇದು, and another one to provide this type of incentive to the consignee for the purpose of introducing the new product in the market. ಇದು ಮೂರನೇದು. ಈ 3 ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಈ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಈ 3 ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. This is very important. Then how to calculate overriding commission is called surplus price realized SPR, surplus price realized into percentage of overriding commission. ಈ surplus price realized ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ 3 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. surplus price realized into percentage of overriding commission ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾರು overriding commission ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ surplus price ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಅದರಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು, surplus price realized is equal gross sales minus cost price of goods sold. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, surplus price realized is equal gross sales minus invoice price of goods sold. ಇದು ಎರಡನೇದು. ಮೂರನೇದು, surplus price realized is equal gross sales minus specified selling price of goods sold. ಇದು ಮೂರನೇದು. ಈ ಮೂರು ಒಂದೇ ತಡೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. Therefore, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಕಮಿಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಿಷನ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದಾಗ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ. ಅಂಡ್ ಓವರ್ರೈಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಓವರ್ರೈಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡೆಲಿಗೇಟೆಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದು ಓನ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಓವರ್ರೈಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ದೆನ್ ಇದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಮೂರನೇ ಟರ್ಮ್. ನಾಲ್ಕನೇ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ ಟು ದ ಕನ್ಸೈನರ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿನೇ ಕನ್ಸೈನಿ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕನ್ಸೈನಿನೂ ಅಂದ್ರೆ ಏಜೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಪರಿಚಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಫೋರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ದ ಕನ್ಸೈನರ್ ರಿಸೀವ್ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸೈನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಏನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ಕನ್ಸೈನಿ to the consignor when sales are affected. You will make necessary payment.
ಸೇಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ನೆಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ ಮೇ ರೆಮಿಟ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಇವನು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ವೆನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಯಾವಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Therefore, advance is the another fourth one point. Therefore, consignor may ask the consignee to deposit some money with him to be kept as a security in respect of goods sent by him on consignment. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಕನ್ಸೈನರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಪ್ಪ ನನಗೆ ನೀನು ಅಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು, ನಾನು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕನ್ಸೈನಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಥ್ರೂ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಟ್ಟಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಅದ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಸೈನಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಸೈನಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕನ್ಸೈನರ್ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕನ್ಸೈನಿ ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸಮ್ ಮನಿ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬಿ kept by him as a security in respect of the goods sent by him consignment. It is usually certain percentage of the value of goods sent on consignment. ಇದು ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸೆಂಟ್ ಹಾಕೋದಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸಪೋಸ್ 1 ಲಕ್ಷದ ಬರ್ತಾ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 20% 30% ಅಥವಾ 50% ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಬಹುದು. This is another point. Therefore, dear students, in this video I discuss about third and fourth point like consignment and advance. ಎರಡನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೊಫಾರ್ಮ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರ ಮೀನಿಂಗು ಅದರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 3 ಮತ್ತು 4 ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಲೀಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 2 ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ 2 ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.